A very good morning to my dear students. Once again, I welcome you in our class. Yesterday, we have talked about the poet Dilip Chitre and the poem The Father Returning Home. We have just talked the background of the poem or the theme of the poem. We have seen the exile, the alienation is the theme of Dilip Chitre's poems, and this poem is also belongs to the same theme. Let's see. First of all, I am going to read the poem. My father travels on the late evening train. My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Suburbs slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy, and his black raincoat stained with mud, and his bag stuffed with books is falling apart. His eyes, dimmed by age, fade homeward through the humid monsoon light. Now I can see him getting off the train. Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. Like a word dropped from a long sentence. He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. But he hurries onward. But he hurries onward. Home again. I see him drinking weak tea. Home again. I see him drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book, reading a book. He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. Man's estrangement from a man-made world. Coming out, he trembles at sink. Coming out, he trembles at the sink. The cold water running over his brown hands. The cold water running over his brown hands. A few droplets clinch to the graying hair on his wrist. A few droplets clinch to graying hair on his wrist. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. He will now go to sleep. He will now go to sleep, listening to the static on the radio, listening to the static on the radio, the dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass, of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. बघा, अशी आपली काय आहे पोएम आहे बाळांनो. ह्या पोएममध्ये दिलीप चित्रेंचं जी लेखनी आहे त्या लेखनीतून अवतरलेली ही कविता आहे. अतिशय सुंदर अशी कविता आहे बाळांनो. आणि ही कविता वाचल्यानंतर आपल्या असं लक्षात येईल की अतिशय साध्या शब्दात वडिलांची इथं व्यथा इथं सांगितलेली आहे. वडिलांची व्यथा इथं सांगितलेली तुमच्यासमोर इथं मांडलेली तुम्हाला पाहायला मिळेल. काय होते बघा. माय फादर travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. कम्युटर्स म्हणजे प्रवासी. काय होते कवितेने आपल्या वडिलातील शहरातील उपनगरातील जीवन मांडले. उपनगर म्हणजे आता मुंबईसारखं ठिकाण ज्याला आपण नगरी म्हणतो, मायानगरी म्हणतो, चंदेरी दुनिया म्हणतो, अशी आपली ही मुंबई आहे. बघा, आपली मुंबई काय आहे, मायानगरी आहे, चंदेरी दुनिया आहे, सिटी आहे, शहर आहे, त्याला आपण सिटी म्हणतो. त्यानंतर पुन्हा आपलं खेडं बघा, आपलं गाव बघा.
हे आपलं गावसुद्धा कसं आहे, खेड आहे. आणि गाव आणि शहर या दोघांच्यामध्ये जे येतं त्याला आपण म्हणतो उपनगर. काय म्हणतो आपण? उपनगर. आता मुंबईमध्ये बघा तुम्हाला बरीचशी उपनगरं पाहायला मिळतील. अंधेरी असेल, बोरिवली असेल, डोंबिवली असेल, ही सगळी काय आहेत, मुंबईचाच एक भाग आहेत, पण मुंबईपासून थोडंसं अलिप्त आहेत. अंबरनाथ आपण ज्याला म्हणूया, ह्या ठिकाणाला काय म्हणतो आपण? उपनगरं म्हणतो. सबअर्ब्स असं म्हणतो. सबअर्ब्स म्हटलेलं आहे उपनगरं. आणि मग उपनगरात राहणाऱ्या लोकांची व्यथा, उपनगरात राहणारे लोक बाबा ते मात्र काय आहेत, कामासाठी त्यांना मुंबईला जावं लागतं. मुंबईला कामासाठी जात असताना त्यांना ट्रेनचा वापर करावा लागतो. लोकलचा त्यांना इथं वापर करावा लागतो. लोकल ही मुंबईची जीवनदायिनी आहे असं म्हटलं जातं. आणि ह्या दायिनीनं इथं काय करावं लागतो? प्रवास करावा लागतो. प्रचंड गर्दीतून इथं वाट काढावी लागते. आणि वाट काढतच काय करतायत, इथे वडील माय फादर ट्रॅव्हल्स टू ऑन द लेट इव्हनिंग ट्रेन. आणि माझे वडीलसुद्धा काय होत आहेत, संध्याकाळची जी शेवटची ट्रेन आहे 7:30 पावणे 8ला असेल, त्या 7:30 पावणे 8च्या ट्रेननं काय येत आहेत, माझे वडील घरी येत आहेत. खूप संध्याकाळ झाले, वेळ झालेला आहे. स्टँडिंग अमंग सायलेंट कम्युटर्स इन द येलो लाईट ट्रेनमधला लाईट आहे, येलो लाईट. आणि ते बाकीचे जे प्रवासी आहेत, इतर प्रवासीसुद्धा काय आहेत, ते ट्रेनमधून प्रवास करत आहेत. आणि प्रत्येक प्रवाशाच्या चेहऱ्यावरती थकवा आहे, प्रत्येक प्रवाशावर टायर्डनेस आहे. ईच अँड एव्हरी पॅसेंजर इज टायर्ड. ते दमलेले आहेत, थकलेले आहेत. कारण काय, त्यांचे सकाळी 2 तास, संध्याकाळी 2 तास हे त्या ट्रेनमध्ये जातात. आणि दिवसाचे 4 तास त्यांचे ट्रेनमध्ये जातात. आणि उरलेल्या वेळेत फक्त काम काम आणि काम. त्यांनी 10 तास 12 तास काम करायचं. आणि मग घरच्यांसाठी किती वेळ द्यायचा. आणि हे म्हणून ते काय दमून भागून त्या ट्रेनमध्ये उभे राहिलेत. ट्रेनमध्ये साधी बसायलासुद्धा जागा नाही रे. ट्रेनमध्ये साधी बसायलासुद्धा जागा नाही, इतकी गर्दी आहे. उभं राहायला मिळतं हेच खूप आहे लोकांच्यासाठी. उभं राहायला मिळतं हेच खूप लोकांच्यासाठी आहे. आणि त्यामुळंच इतर प्रवाशांच्या सोबत माझे वडीलसुद्धा काय करतायत, इथं प्रवास करतायत. माय फादर इज ऑल्सो ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम द सेम कम्युटर्स अँड ऑल द कम्युटर्स आर टोटली सायलेंट. ते खूप शांत आहेत, ते शांत बसलेले आहेत. कारण त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद नाही आहे. त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद हरवला आहे कुठेतरी. बोलावं तरी काय. सबअर्ब्स लाईट पास्ट हिज अनसीइंग आईज. आणि ट्रेनमधून प्रवास करत असताना सबअर्ब्स एकामागून एक ठिकाणं, एकामागून एक स्टेशनं पास होत आहेत. आणि शेवटचं स्टेशन बाबांचं आहे. सबअर्ब्स त्यांच्या डोळ्यासमोरून शहरातील उपनगरे हळूहळू पुढे सरकत आहेत. आणि ज्याच्याकडे वडिलांचे लक्षही नसतं. आणि वडील ते पाहतही नाही आहेत. काय पाहणार त्याच्याकडं, दररोजच आहे त्यांच्यासाठी, त्यांना सवय झालेली आहे. आणि वडिलांनी मात्र ह्या ट्रेनच्या खिडकीतून पुढे सरकणारी जी स्टेशन्स आहेत, पुढे सरकणारी जी स्टेशन्स आहेत, ते स्टेशनकडे त्यांचं लक्षसुद्धा नाही. इतके थकलेले आहेत ते. इतका थकवा त्यांच्या मनावरती आहे, इतका थकवा त्यांच्या चेहऱ्यावरती तर दिसून येतोय. हिज शर्ट अँड पॅन्ट्स आर सॉगी. हिज शर्ट्स अँड पॅन्ट्स आर सॉगी. त्यांचं शर्ट बघा, त्यांचं शर्ट आणि पॅन्ट सॉगी म्हणजे ओलसर झालेले आहेत. हिज शर्ट्स अँड पॅन्ट्स आर सॉगी अँड हिज ब्लॅक रेनकोट स्टेन्ड विथ मड अँड हिज बॅग स्टफ्ड विथ बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट. आणि त्यांचं शर्ट आणि पॅन्ट ओलसर झाले. कदाचित पावसाळ्याचे दिवस आहेत. आणि आज तर मुंबईमध्ये पावसानं अक्षरशः हाहाकार माजला. रस्त्यावरती कमरेएवढं पाणी आहे. इतका मोठा पाऊस, रस्त्यावर नद्या व्हायला लागलेल्या आहेत. इतका मोठा पाऊस इथं मुंबईमध्ये पडतोय बाळांनो. आणि ह्या पावसामध्ये सुद्धा मुंबईतले लोक कामावरती जातात, तिथं प्रवास करतायत, लोकलचा प्रवास करतायत. आणि लोकलचा प्रवास करत असताना इथं वडिलांचं शर्ट पॅन्टसुद्धा ओली झालेलं आहे, भिजलेत ते अक्षरशः. आणि त्यांचा जो काळा रेनकोट आहे, त्या रेनकोटवरती चिखलाचे डाग पडलेत. कारण रस्त्यावर चालताना इव्हन त्यांची पुस्तकं कोंबलेली पिशवी एका बाजूला असते. आणि असं असतानाच त्यांनी आपल्या खांद्यावरती काय अडकवलेली आहे, पिशवी अडकवलेली आहे. आणि त्या पिशवीमध्ये त्यांनी पुस्तकं कोंबलेली आहेत. आणि मग
is falling apart. His eyes, dimmed by age, fade homeward through the humid monsoon night. आणि त्यांचं आता वय झाले आणि वय झाल्यामुळं काय होतं, त्यांची नजर मंद झाले. त्यांना अंधूक अंधूक असं दिसायला लागलेलं आहे. परफेक्ट ते पाहू शकत नाही. ही इज नॉट एबल टू सी क्लिअरली ओनली बिकॉज ही इज एजड नाव. त्यांच्या आता वयाला उतरती काळा लागलेली आहे आणि त्यांचं वय झालेलं आहे. आणि वय झाल्यामुळं काय होतं आहे, ती मंद झालेली आहे. नजरसुद्धा आता मंद झालेली आहे. आणि ती पावसाळ्यातील दमट रात्री निस्तेज झालेली आहे. आणि हा जो पाऊस पडतो आहे, हा पाऊससुद्धा पाऊस पडत असताना पावसात त्यांची नजर आणखीन निस्तेज झालेली आहे. फेड, पूर्णपणे निस्तेज होणे. त्या डोळ्यामध्ये, त्यांच्या नजरेमध्ये काय नाही आहे, तेज नाही, तेजहीन झालेले आहे. त्यांच्या डोळ्यात, त्यांचे जे तेजस्वी डोळे होते, ती तेजस्विता आता डोळ्यात उरलेली नाही आहे. आणि ती नजर कुठेतरी हरवलेली आहे. फेड होमवर्ड थ्रू द ह्युमिड मान्सून नाईट. नाव आय कॅन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन. आणि मला आता वडील ट्रेनमधून उतरताना दिसत आहेत. मी वाट पाहत उभारलेलो आहे. मला आता ट्रेनमधून वडील उतरताना दिसत आहेत. लाईक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉंग सेंटेन्स. जणू काही एखाद्या लांब लचक वाक्यामधून शब्द गळून पडावा. बघा, एखादं लांब लचक वाक्य आहे. लांब लचक वाक्य म्हणजे इथं ट्रेन, आणि ट्रेनमधून आपले वडील एकटेच उतरत आहेत. आणि जसं एखाद्या लांब लचक वाक्यातून शब्द गळून पडतो, तसे माझे वडील काय झालेत, ट्रेनमधून उतरलेत. लाईक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉंग सेंटेन्स ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लॅटफॉर्म. आणि मग ते पुन्हा घाईघाईनं लांब लचक असा मळकट प्लॅटफॉर्म ओलांडतात. लेंथ ऑफ ग्रे प्लॅटफॉर्म. प्लॅटफॉर्मसुद्धा मळलेला आहे, घाण झालेला आहे, चिखल आहे सगळीकडे, चिखलानं माखलेला आहे, तोही राड झालेला आहे. आणि तो असा मळलेला प्लॅटफॉर्म काय केलं आहे, त्यांनी ओलांडलेला आहे. रेल्वे लाईन ओलांडत आहेत आणि एका अरुंद गल्लीमध्ये प्रवेश करत आहेत. क्रॉसेस द रेल्वे लाईन, एंटर्स द लेन. क्रॉसेस, रेल्वे लाईन क्रॉस केली. एंटर्स द लेन, एका अरुंद अशा गल्लीमध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे, आता प्रवेश केलेला आहे. ही चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड. इवन त्यांचे चप्पल चिखलामुळे चिकट झालेले आहेत. ही चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड. चप्पलालासुद्धा चिखल लागलेले आहे, चिखलानं ते माखलेले आहेत. आणि चप्पलानं त्यांना चालतासुद्धा नीट येत नाही. अशी ही वडिलांची अवस्था आहे. परंतु ते घाईघाईत पुढेच जात असतात. त्यांना घरापर्यंत पोचायचं आहे. घरामध्ये कधी एकदा जातो ही त्यांना घाई लागलेली आहे. घरापर्यंत पोचण्याची ओढ इथं आपल्याला दिसते. तर इथंपर्यंत आपण बाळांनो पाहिलं की वडिलांचा जो प्रवास आहे, लोकलचा प्रवास, किती खडतर आहे बघा. इतकं सगळं काम करून वडील का आपल्या घरी येत आहेत. घरी जाण्यासाठी त्यांची असणारी जी धडपड, ही धडपड आपण पाहिली. ही धडपडसुद्धा इथं महत्त्वाची आहे. आता घरी गेल्यानंतर काय घडतं हे सुद्धा आपण पाहणार आहोत, पण ते उद्याच्या तासाला आपण पाहूया. ठीक आहे, तर आज आपण इथं थांबतोय. थँक्यू.